ഹലോ ടീച്ചേഴ്സ്, നമസ്തേ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 2024 ഒക്ടോബർ 1 നടന്ന JLT ഹിന്ദി പാർട്ട് ടൈം ഫുൾ ടൈം എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡ് 130/2024 PSC തന്നിട്ടുള്ള ഫൈനൽ ആൻസർ കീ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സാണ്. അതായത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഹു among ദ ഫോളോവിങ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് റോട്ട് ദി ബുക്ക് ടൈറ്റിൽഡ് പെരുമാൾസ് ഓഫ് കേരള? ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി MGS നാരായണൻ ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹു ലെഡ് സോൾട്ട് സത്യാഗ്രഹ ഇൻ കോഴിക്കോട്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, മലയവിലാസം വിച്ച് മാർക്ക്ഡ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് മോഡേൺ മലയാളം പോയട്രി വാസ് കമ്പോസ്ഡ് ബൈ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘമാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധര മേനോനാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, നെയിം ദി ഓതർ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് തിയാസ് ഇൻ ട്രാവൻകൂർ? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഡോക്ടർ പൽപു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, മലബാർ ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ലാൻഡ് ഓഫ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി മൗണ്ടെയ്ൻസ് ആണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് PSC നൽകിയിട്ടുള്ള കീ വെച്ചിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അടുത്തത്, P.N. Panikar, who is known as the father of library movement in Kerala? A day of September is known as Kerala Granthashala Day. Answer option B September 14 ആണ്. Next question, Bharata Kesari was a writer, orator, teacher, social reformer and politician. Bharata Kesari stands for? Answer option A Mannathu Padmanabhan. Next question, Swadeshabhimani Ramakrishna Pillai was the editor of Swadeshabhimani in Kerala. He wrote the biography of Karl Marx in Malayalam. The wife of Ramakrishna Pillai was named as? Answer option B Kalyani Amma. Next question, CMS missionaries found a college at Kottayam. Thomas Norton was the pioneer among the CMS missionaries to promote education to the oppressed and slave castes in Kerala. When was CMS college started? Answer option C 1870. Next question, 11th question ആണ്. The Chanar Lahla or Chanar revolt, also called Marmarakal Samaram, refers to the fight from 1813 to 1859 of Nadar Climber women in Travancore Kingdom of India for the right to wear upper body. Who was the leader of Chanar revolt? Answer option B Vaikunda Swami. Next question, identify the woman who included in Indian independence activist from Travancore. Answer option B Akamachurian. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, 13ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ ഫ്രം 30 മാർച്ച് 1924 ടു 23 നവംബർ 1925 വാസ് നോൺ വയലന്റ് അജിറ്റേഷൻ ഫോർ ആക്സസ് ടു ദി പ്രൊഹിബിറ്റഡ് പബ്ലിക് environs of the Kingdom of Travancore. The campaign was led by one of the following leaders. Answer option B T.K. Madhavan. അടുത്തത് 14ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എ മെമ്പർ ഓഫ് റോയൽ ഫാമിലി ഓഫ് കേരള വാസ് നോൺ ആസ് കേരള വ്യാസൻ ഹു ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് Mahabharata. His actual name was? Answer option D Ramavarma. Next question, Kuniraman Menon himself claimed that the Kerala Patrika was the first newspaper in Malayalam in the Malabar district. It was printed from Vidyavilasam Press. Identify the persons from the following the father of Kerala Press. Answer option C Benjamin Bailey. Next question, the policy
of education to all, irrespective of caste and religion was flagged off in Kerala with the help of Christian missionaries who started English education in Kerala. Answer option A, Mead Downson. Next question, 17th question ആണ്. Which of the following statement is correct about Poigayil Sri Kumara Gurudevan? Answer option D, all of the above. Next question, which among the following newspaper is not related to the Renaissance of Kerala എന്നുള്ളതാണ്. Answer option B, Harijana ആണ്. Next question, what is the name of the Renaissance leader used for the Open University in Kerala? Answer option C, ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അതായത് 20ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. പുരോഗമന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനം വാസ് ഫോംഡ് ഓൺ എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി, 1981 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും റെയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നന്നായി പഠിച്ച ഒരാൾക്കൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മൈന്യൂട്ടായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കുക. PSC എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ ഈസി ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ടഫായിരിക്കും. എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരു പോയിൻറ്റും വിടാതെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം നമുക്ക് ഈ ഒരു 20 മാർക്ക്, ഒരു 10 മാർക്കിൻ്റെ എബോവ് ഉള്ളത് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പഠനം എന്ത് ചെയ്യുക, നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം. നമുക്ക് ഹിന്ദിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. 21ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, നാദപന്തി സാഹിത്യ का प्रधान विषय क्या है? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി, സംയം ഓർ योग. ഹിന്ദി ഒന്നും കൂടി ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അത്രയും നിങ്ങൾ ആഴത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആദ്യകാൽ की वीर गाथाओं की विशेषताएं क्या है എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ, युद्धों का सजीव वर्णन. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, विद्यापति पदावली में नायक और नायिका को किस तरह प्रस्तुत किया है? आंसर ऑप्शन बी, श्रृंगार के आलंबन और विभाव के रूप में എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 24ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അമീർ ഖുസ്രോ കാ അസ്ലി നാം ക്യാ ഹെ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി, അബ്ദുൽ ഹസൻ ആണ്. പല എക്സാമിനും ചോദിക്കാറുണ്ട്, റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर का एकेश्वरवाद उपनिषदों के किस वाद से प्रभावित है എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ സി ആണ്, അദ്വൈത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, वेद कुरान कोई न अंदर करन एक ही संदेशा, जाति धर्म व वर्ण विशेष का कोई न भेद विशेषा, इस दोहे का उद्देश्य क्या है എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ, സാമ്പ്രദായികത का विरोधाണ്. नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी काव्य में माया के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി, शैतान. नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत का नायक किसका प्रतीक है എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി, ആത്മ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നയനനെ നിറഖി ശ്യാമ സ്വരൂപ് രഹഗോ गट गट व्यापी सोई ज्योति रूप अनूप, सूरदास के इस पद में किस प्रकार का संकेत मिलता है എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി, സഗുണ സാധന के साथ നിർഗുണിക്ക് സാധന എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 30ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കവി കേശവ് ദാസ് को आचार्य क्यों कहते हैं? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, काव्यशास्त्रीय निरूपण की अधिकता. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, भारतेंदु काल में गद्य के क्षेत्र में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി, ഖടി ബോലിയാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, निम्न लिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി, പ്രിയ പ്രവാസാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകളാണ്. അടുത്തത്, പ്രേംചന്ദ് കിസ് പ്രകാർ കി ഉപന്യാസകാർ थे എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി, ആദർശോന്മുഖ യഥാർത്ഥവാദി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ്വിവേദി യുഗീന കവിതയ്ക്ക് മുഖ്യ സ്വര ക്യാ ഹെ? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ, രാഷ്ട്രീയതയാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 34ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദ്വിവേദി യുഗീന കവിതയ്ക്ക് മുഖ്യ സ്വര ക്യാ ഹെ? സോറി, അത് വായിച്ചതാണ്. അടുത്തത് 35ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആൻസു കവിത का जयशंकर प्रसाद ने क्या चित्रित किया है? आंसर ऑप्शन बी, प्रेम वेदना की दिव्य झांकी. അടുത്തത് 36ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, कामायनी में मनु, श्रद्धा और इड़ा के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? आंसर ऑप्शन डी, बुद्धि और भाव का सामंजस्य. नेक्स्ट क्वेश्चन 37 ആണ്. भारतेंदु की रचना भारत दुर्दशा का विषय क्या है എന്നതാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ, രാഷ്ട്രപ്രേമാണ്.
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 38, കവി ഓർ കവിത കിസ്ക നിബന്ധ ഹെ എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് കവി ഓർ കവിത എന്നുള്ളത് ആരുടെ നിബന്ധമാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി മഹാവീർ പ്രസാദ് ദ്വിവേദിയാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കായാകൽപ കാ വിഷയ് ക്യാ ഹെ എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ യോഗാഭ്യാസ് ഓർ പുനർജന്മ എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സാക്കേത് ഓർ യശോധര ആദി കാവ്യ കാ ഉദ്ദേശ്യ ക്യാ ഹെ എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഇതിഹാസ് ദ്വാര ഉപേക്ഷിത് ശ്രീയോം കാ ചിത്രൻ. അടുത്തത് 41ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻമേ സെ കോൺ ഫണീശ്വർനാഥ് രേണു ദ്വാര രചിത് ഉപന്യാസ് കാ പാത്ര നഹി ഹെ എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ജയദേവ് പുരി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഗ്യായി की रचनाओं को सही कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ഹരി ഗാസ് पर क्षण भर इंद्रधनुष रौंदे हुए आंगन के पार द्वार कितनी नावों में कितनी बार. അതായത് ഈ കാൽക്രമാനുസാർ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുവരെ JLTക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള എക്സാമിന്, അതായത് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് 28ന് നടക്കുന്ന എക്സാമിന് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകളുടെയും അല്ലാത്ത രചനാകാരുടെയൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള കൃതികൾ അതിൻ്റെ പ്രകാശന വർഷമൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി പോകുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരൾ में हिंदी भाषा और साहित्य का विकास इतिहास ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आंसर ऑप्शन डी NE വിശ്വനാഥ് അയ്യറാണ്. അടുത്തത് 44ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 45ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻമേ സേ കോൺ സാ കഥൻ സഹി ഹെ എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 46 ഘർ നിക്കാസി കവിത സംഗ്രഹ के रचनाकार कौन है എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി നീലേഷ് രഘുവംശി. അടുത്തത് ईरान के इस्लामी संघर्ष का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സാത് നദിയാ एक समंदर. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ सृष्टि के बाह्यागार पर इतना लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो उठा. स्वच्छंद चंद में चित्रित इन मानव अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था और मुझे तो आज भी उपयुक्त लगता है. यह कथन किसका है എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി മഹാദേവി വർമ്മ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ इनमें से कौन सा पात्र शंकर शेष के एक और द्रोणाचार्य का नहीं है എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സുരേഖ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 50ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നദി കോ ബഹനെ ദോ കെ രചനാക്കാർ കോൺ ഹെ എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ PV വിജയൻ. കേരള ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിന്ന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അടുത്തത് ഗംഗൗലി ഗാവ് കിസ് ഉപന്യാസമേ ആത്താ ഹെ എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആദാ ഖാവാണ്. അടുത്ത 52ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിർഫ് ഏക് ബാർ ദുർഗ് കെ ദ്വാര ഖോൽ ദോ ദുർഗാപതി പ്രാർത്ഥന മുझ ദുഖിയാരി की सुन लो നഗരാധിപതി ഏ പങ്ക്തിയാം കിസ്കാ ഹെ എന്നതാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി കാത്യായനി. അടുത്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. 53ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാശന വർഷയ്ക്ക് ആധാർ പർ നിമ്നലിഖിത കഹാനി സംഗ്രഹ സഹി അനുക്രം കോൺസ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി രാജ നിരംബസ്യ ജാൻവർ ഓർ ജാൻവർ ठुमरी പേപ്പർ വെയിറ്റ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 54 परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है. अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज से मुक्ति जो हम चलाए चलती है और अपने रेल में घसीटते हैं. प्रस्तुत कथन किसका है? आंसर ऑप्शन बी नामवर सिंह ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭീഷ്മ സാനി के नाटकों के रचनाकाल के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഹാനുഷ് കബരകട ബാസാർ മേ മാധവി രംഗദേ ബസന്തി ചോല. അപ്പോൾ ഭീഷ്മസാനിയുടെ നാടകങ്ങളുടെ കാൽക്ക് അനുസാർ എന്നുള്ളത് ഒരു കോഡ് ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം നിങ്ങൾ. അടുത്തത് 56ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിന്ദി ഭാഷ का आधुनिक को गड़ी बोली हिंदी युग किसने कहा है? आंसर ऑप्शन सी श्री सत्यनारायण त्रिपाठी ആണ്. അടുത്തത് 57ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേവനാഗരി ലിപി का विकास किस लिपि से हुआ എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്രാഹ്മി ലിപിയാണ്. അടുത്തത് 58ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് संसार के भाषा परिवारों में सबसे प्रसिद्ध है. आंसर ऑप्शन बी ഭാരോപീയ പരിവാറാണ്.
അടുത്തത് अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग महर्षि पतंजलि के उस ग्रंथ में मिलता है। आंसर ऑप्शन बी महाभाष्य। അടുത്തത് पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है। आंसर ऑप्शन बी अर्धमागधी। അടുത്തത് कौरवी का दूसरा नाम क्या है। आंसर ऑप्शन डी खड़ी बोली। അടുത്ത क्वेश्चन हिंदी भाषा की संरचना इस ग्रंथ का रचनाकार कौन है എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഡോക്ടർ ഭോലാനാഥ് തിവാരിയാണ്. അടുത്ത क्वेश्चन हिंदी की उपभाषाएं कितनी है. आंसर ऑप्शन डी 5 ആണ്. അടുത്ത क्वेश्चन प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाई और बाई और लिखी जाती थी. आंसर ऑप्शन बी ഖരോഷ്ടി ലിപി ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അടുത്തത് ദേവനാഗരി ലിപിക്ക് വിശേഷത ഡാഷ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അക്ഷരാത്മക. റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അത് സംഖ്യയ്ക്ക് കിതനെ ഭേദ ഹെ എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ. ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തീനാണ്. പല എക്സാമിനും നമ്മൾ 5 ആണ് എഴുതാറുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഇതിലൊരു ആൻസർ കീയിൽ തീനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അടുത്ത പുരുഷവാചക് സർവനാം കാ സൂചക് ഹെ. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ മേമാണ്. അടുത്തത് മേ അപ്പിനെ മിത്ര ഡാഷ് മിൽനെ ജാ രഹാ ഹൂം. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സേ ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻമേ സെ കോൺ സാ ശബ്ദ സംഖ്യാവാചക് വിശേഷൺ കെ ലിയെ ഉദാഹरण है എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ദോ ലड़की. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ राम ने हिंदी बोल सकते हैं. सही रूप चुन लीजिए എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ റാം ഹിന്ദി ബോൾ സക്താ ഹെ എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. അടുത്തത് സീത ഖാന ബനാത്തി ഹെ ഉചിത് വാച്യ में बदल कर लिखिए എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സീത से खाना बनाया जाता है. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 72 इनमें हेदो हेदुमत भूतकाल रूप चुनकर लिखिए എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി पानी बरसता तो खेती होती. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 73 ध्वनि के अध्ययन संबंधित शास्त्र शाखा को अंग्रेजी में डैश कहते हैं. आंसर ऑप्शन ए फोनेटिक्स ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭാഷ या वाक्य की लघुतम सार्थक इकाई को. आंसर ऑप्शन डी रूबिम कहते हैं. आंसर ऑप्शन डी ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ निकटस्थ अवयव के मतलब यह है कि डैश. आंसर ऑप्शन ए जो अवयव एक दूसरे के निकट होती है. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ विभिन्न भाषाओं के स्वरों के स्थान निर्धारण के लिए बताए हुए मानदंड है. आंसर ऑप्शन डी मान स्वरण. अर्थात एक अर्थ के लोप होने तथा नवीन अर्थ के आ जाने को डैश कहते हैं. आंसर ऑप्शन सी अर्थादेश ആണ്. അടുത്തത് 78ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബലാഖാത് का संबंध भाषा विज्ञान के किस शाखा से है എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ധ്വനി വിജ്ഞാനാണ്. അടുത്തത് 79ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശബ്ദോം കോ തത്സമ तद्भव देशद विदेशी इस विभाजन किसके आधार पर किया है. आंसर ऑप्शन बी इतिहास के आधार पर എന്നുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ प्लुद स्वर में कितनी मात्राएं होती है എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ ऑप्शन सी 3 ആണ്. नेक्स्ट क्वेश्चन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से साधारणीकरण की प्रक्रिया में कितनी अवस्थाएं दिखाई पड़ती है എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൽ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി 5 ആണ്. അടുത്തത് അഭിവ്യക്തിവാദി के प्रवर्तक आचार्य कौन है എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അഭിനവ് ഗുപ്ത ആണ് വരുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 83ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാവ്യശോഭായാഹ കർത്തരോ ധർമ്മ ഗുണാഹ തദതിശൈ हेदवस्तवलंगारः किसने कहा. आंसर ऑप्शन बी वामन ആണ്. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है. आंसर ऑप्शन ए अय्यर रिचर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन लंबा होता ताड़ का वृक्ष जाता मानो छूना व्योम का चाहता है. इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ ഫലോത്പ്രേക്ഷയാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ उत्साह किस रस का स्थायी भाव है. आंसर ऑप्शन बी वीर ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 87ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് सरवर तीर पद्मिनी आई खोम्बा चेरी केस मुखलाई ससी मुग अंग मलयगिरी वासा नागिन चांबी लिन्हु चहु पासा. इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ചൗപ്പായി ആണ്. नेक्स्ट क्वेश्चन किस अनुप्रास में शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति होती है എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി लाटानुप्रास.
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൗപ്പായിക്ക് പ്രത്യേക ചരണമേം കിത്തനി മാത്രയും ഹോത്തി ഹെ എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി 16 ആണ്, 16. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിമ്നലിഖിതമേം കോൺസ ചന്ദ് മാതൃക് നഹി ഹെ. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി മാലിന്യാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സമാചാർ പത്ര അധിനിയം കിസ്നെ പാരിത് കിയ എന്നുള്ളതാണ്. എൻ്റെ ആൻസർ ലോർഡ് മിൻറ്റോ എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ വരുന്നത്, ലോർഡ് മിൻറ്റോ. അടുത്തത് 92ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ഫേവറബിൾ ആക്ഷൻ का उचित पारिभाषिक शब्द क्या है എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി അനുകൂൽ कार्रवाई के लिए. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 93 ഹിന്ദി സലാഹക്കാർ സമിതി का गठन कब किया गया എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി 1964 ആണ്. അടുത്തത് രാജ്ഭാഷ സെ ക്യാ താത്പര്യ ഹെ. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി പ്രശാസനിക് ഭാഷ. അടുത്തത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ 95ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ का सही हिंदी अनुवाद है. आंसर ऑप्शन बी ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, പ്രതിലേഖ. അടുത്തത് भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होती है. आंसर देवनागरी होगी. आंसर ऑप्शन ए 343 ആണ്. അടുത്ത 97ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുശൽ സംവാദദാതാ के गुण क्या है എന്നുള്ളതാണ്. കുശൽ സംവാദദാതാ के गुण क्या है എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रासंगिक घटना व्यापार तथा विविध क्षेत्रों की विशिष्ट जानकारी के सचित्र तथा महग विवरण को क्या कहा जाता है. आंसर ऑप्शन बी फीचर. नेक्स्ट क्वेश्चन विशाल भारत के संपादक कौन था. आंसर ऑप्शन बी पंडित बनारसीदास चतुर्वेदिയാണ്. അടുത്ത 100ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. രാഷ്ട്രഭാഷ പ്രചാര സമിതി का मुख्य कार्यालय कहाँ है. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, വർദ്ധയാണ് ആൻസർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ PSC തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ കീ വെച്ചിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സാണ് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ 28ാം തീയതി ഉള്ള എക്സാമിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ധന്യവാദ്.